Let us begin our worship this morning by reading God's word from Psalms 23. The Lord is my shepherd. I have everything I need. He lets me rest in green meadows. He leads me beside peaceful streams. He renews my strength. He guides me along the right paths, bringing honor to his name. Even when I walk through the dark valley of death, I will not be afraid, for you are close beside me. Your rod and your staff protect and comfort me. You prepare a feast for me in the presence of my enemies. You have welcomed me as a guest, anointing my head with oil. My cup overflows with blessings. Surely your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life, and I will live in the house of the Lord forever. We welcome you to join us for the online worship this morning. Let us worship the Lord through our singing. Praise the Lord, and this morning I'm sure that you'll all be prepared to worship Him, whatever the situation we are in, but still we can't stop worshiping Him. Always we have to worship Him. He's the one to be worshipped. Let's sing the song. Shepherd of my soul, I give you full control. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in a quiet pasture or by the church's stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face the mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow.
ಕನ್ನಡ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಘನವನ್ನು ಸ್ತೋರಿಸೋಣ. ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಯಜಮಾನ ನೀನೇ, ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾಯುವ ನೀನೇ ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಘನವನ್ನು ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸೋಣ. ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಯಜಮಾನ ನೀನೇ, ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾಯುವ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಎಂದೆಂದು ನಂಬೆ. ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಯಜಮಾನ ನೀನೇ, ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾಯುವ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗಿಂದೆಂದು ಆರಾಧಿಸುವೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಎಂದೆಂದು ನಂಬೆ.
பாடலை பாடி நாம் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். அன்பின் தேவன் இயேசு உன்னை அழைக்கிறார். அவரின் குரலை கேட்ட பின்னும் தயக்கம் ஏன்? அன்பின் தேவன் இயேசு உன்னை அழைக்கிறார். கல்வாரியின் அழைக்கிறார். அவரின் குரலை கேட்ட பின்னும் கலக்கம் ஏன்? அன்பின் தேவன் இயேசு உன்னை அழைக்கிறார். மனிதர்கள் அன்பு மாறலாம், மறைவாக தீது பேசலாம். மனிதர்கள் அன்பு மாறலாம், மறைவாக தீது பேசலாம். அன்பை காண இதயமே அன்பின் தேவனை அண்டிக்கொள். கல்வாரின் நேட்டினில் கலங்கும் கர்த்தர் உங்களோ. கவலை ஏன்? கலக்கம் ஏன்? கர்த்தர் இயேசு அழைக்கிறார். உன்னை எண்ணி உள்ளம் நொந்து அழைக்க இயேசு துடிக்கிறார். அன்பின் தேவன் இயேசு உன்னை அழைக்கிறார். வியாதிகள் தொல்லையோ தோல்வியோ வாழ்க்கையில் என்ன ஏக்கமோ? வியாதிகள் தொல்லையோ தோல்வியோ வாழ்க்கையில் என்ன ஏக்கமோ? கண்ணீர் தான் உங்கள் படுக்கையோ? கலங்காதே மன்னன் இயேசு பார். கல்வாரியின் மேட்டினில் கலங்கும் கர்த்தர் உங்களோ. கவலை ஏன்? கலக்கம் ஏன்? கர்த்தர் இயேசு அழைக்கிறார். உன்னை எண்ணி உள்ளம் நொந்து அன்னைக்க இயேசு துடிக்கிறார். அன்பின் தேவன் இயேசு உன்னை அழைக்கிறார். ஏழை வசதிகள் இல்லையோ? வீட்டினில் வறுமை தொல்லையோ? ஏழை வசதிகள் இல்லையோ? வீட்டினில் வறுமை
கேட்போம். Over to Pastor Thomas. தேவனுக்கே மகிமை உண்டாவதாக. Praise be to God. இந்த பாடலை எத்தனை பேர் நீங்க கேட்டுக்கொண்டிருக்கீங்களோ எனக்கு தெரியல. Whoever were listening this song, I don't know today. இந்த பாடலை கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நீங்கள் எந்த மாதிரியான சூழ்நிலைக்குள்ளாய் போய் கொண்டிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. If you hear this song, I don't know which of the situation you are going through. ஒருவேளை வறுமையா, If you are going in the poverty அல்லது கஷ்டங்களா, or any troubles அல்லது மரண பயமா, or the fear of death. இவைகள் அனைத்து சூழ்நிலைகள் மத்தியில் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். In midst of all these circumstances, God is with us. அவர் நம்முடைய மேய்ப்பராய் இருக்கிறார். God is our shepherd. நாம் அவருடைய ஆடுகளாய் இருக்கிறோம். We are a sheep. இந்த காலை தியானத்திற்காக நான் எடுத்துக்கொண்ட வேத வசனம் Today's morning devotion, the chapter which I have taken, யோவான் 10வது அதிகாரம் John 10 chapter, 27வது வசனம் 28வது வசனம் 27 and 28. நான் வாசிக்கிறேன். I would like to read. என் ஆடுகள் என் சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்கிறது, நான் அவைகளை அறிந்திருக்கிறேன், அவைகள் எனக்கு பின் செல்கிறது, நான் அவைகளுக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறேன், அவைகள் ஒரு காலம் கெட்டு போவதில்லை, ஒருவனும் அவைகளை என் கையிலிருந்து பறித்துக் கொள்வதும் இல்லை. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. யாருக்கு அல்லது எங்கே எப்பொழுது இந்த வசனம் பேசப்பட்டது என்று நாம் பார்க்கும்போது, For to whom and to be in the which situation this verse is spoken. நீங்க அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய 22வது வசனத்தை நீங்க பார்க்கும் பொழுது அங்கே உங்களுக்கு புரியும். If you read the 22nd verse which is above that, you can understand. என்ன மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது, What is the situation in that time? தேவாலய பிரதிஷ்டை பண்டிகையின் காலத்திலே இந்த காரியம் சொல்லப்பட்டது. It was a dedication of the church of the temple in Jerusalem. அது மாரி காலமாய் அல்லது குளிர் காலமாய் இருந்தது. It was a winter season during that time. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து யார் மத்தியில இந்த காரியத்தை சொன்னார் என்று நீ பார்க்கும் பொழுது, Jesus spoke this verse in the midst of which people. அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய வசனங்களை நாம் படிக்கும் பொழுது இங்க ரெண்டு விதமான கூட்டம் இருக்கிறது. If you read the above verses, you know there are two type of group in this. அதாவது யூத தலைவர்கள் இங்க ரெண்டு விதமான கூட்டம் காணப்படுகிறது. Jewish leaders were there and there are two groups. ஒன்று தேவனுடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய குமாரன் என்று விசுவாசிக்கக்கூடியவர்கள். One group of people who believed in the Lord Jesus Christ is the Son of God. இன்னொரு கூட்டம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்காத கூட்டம். The second group was where they didn't believe that Jesus was the Son of God. அப்போ இந்த யூத தலைவர்கள் யார் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை தேவனுடைய குமாரன் என்று மேசியா என்று விசுவாசிக்காத இருக்கிறார்களோ அவர்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை சூழ்ந்து கொண்டு, those who didn't believe that Jesus was the Son of God, they surrounded him. 24வது வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். If you read it in 24th verse, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அங்கே கேள்வி கேட்கிறார்கள். they started asking questions. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மீது பழி சுமத்துகிறார்கள். They started blaming him. அப்போ என்ன மாதிரியான கேள்வியை அவர்கள் கேட்டார்கள் என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது, What sort of a questions they started asking? 24வது வசனத்திலே அங்க சொல்லப்படுகிறது, In verse 24 it says, எதுவரைக்கும் எங்கள் ஆத்துமாவுக்கு சந்தேகம் உண்டாக்குகிறீர் என்று கேள்வி கேட்கிறார்கள். the Jews who were there gathered around him saying, how long will you keep us in suspense? நீ கிறிஸ்துவானால் எங்களுக்கு தெளிவாய் சொல்லும் என்று யூத தலைவர்கள் ஆண்டவரை பார்த்து கேள்வி கேட்கிறார்கள். If you are the Messiah, tell us plenty. அதுக்கு முன்பு நீங்க பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய போதனையின் மூலமாக அவர் மேசியா என்று, அவர் தேவனுடைய குமாரன் என்று அங்கே போதித்துக் கொண்டிருக்கிறதை நம்மளால பார்க்க முடிகிறது முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அதிகாரங்களிலே. Before that instance, we could see Jesus used to preach and by the miracles he used to reveal himself that he is a Messiah. அவர்கள் தேவன் சொன்ன அந்த வார்த்தையை அவர்கள் கேட்கவில்லை, அவர்களுக்கு கேட்க அவர்களுடைய செவி மந்தமாய் இருந்தது என்று நாம் பார்க்கிறோம். Their ears were closed,
they didn't want to believe what that Jesus was. 8வது அதிகாரம் 56ஆம் வசனத்துல நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு ஊமை ஒரு காரியத்தை அவர் சொல்லுகிறார். 8th chapter 56th verse you see. யோவான் 8:56ல நாம் வாசிக்கிறோம். In verse 56 we see. உங்கள் பிதாவாகிய ஆபிரகாம் என்னுடைய நாளை காண ஆசையா இருந்தான், கண்டு களி கூர்ந்தான் என்றார் என்று இங்கு சொல்லப்படுகிறது. Your father Abraham rejoiced at thought of seeing my days. அங்கே நாம் பார்க்கிறோம் இதை அவர் எதை குறித்து அவர் சொல்லுகிறார் என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது, If you see what he is telling in this. இங்கு ஆதியாகமம் 12வது அதிகாரம் 3வது வசனத்துல அந்த குறிப்பிட்ட அந்த வாக்குறுதியை குறித்து இங்கு அவர் குறிப்பிட்டு பேசுகிறார். Tells the commandment promise what is given in Genesis 12:3. ஆபிரகாமுக்கு ஆண்டவர் அங்க வாக்குறுதி கொடுத்தார், பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று அங்க நாம் பார்க்கிறோம். ஆதியாகமம் 12:3லே God gave Abraham a promise in Genesis that saying through you your descendants will be blessed. தேவனுடைய சித்தம் அப்படியாய் ஆபிரகாமுக்கு பிறகு வரக்கூடிய சந்ததியின் வாயிலாக மேசியா அனுப்ப போவதை குறித்து அவர் முன்பே திட்டமிட்டு அங்க வாக்குறுதியை கொடுத்திருந்தார். பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று. Before the coming Messiah, God promised Abraham that through you the descendants will be blessed. அப்ப வந்து பாருங்க, இங்க மனித இனத்திற்கு ஆபிரகாமுடைய சந்ததியின் மூலமாய் அங்க கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த வாக்குறுதியை ஆபிரகாம் வந்து விசுவாசத்தின் மூலமாக அவன் நம்பினான். By faith Abraham believed the coming Messiah. அதுதான் நாம் இங்க 56வது வசனத்துல நாம் வாசிக்கிறோம். That's what we read it in 56th verse. உங்கள் பிதாவாகிய ஆபிரகாம் என்னுடைய நாளை காண ஆசையா இருந்தான், கண்டு களி கூர்ந்தான் என்றார். Your father Abraham rejoiced at the thought of seeing my day. He saw it and was glad. என்ன நடந்தது? What happened? 59வது வசனத்துல நாம் வாசிக்கிறோம். Verse 59. இந்த வார்த்தையை கேட்ட மாத்திரத்திலே The moment he heard this அவர் மேல் கல் எறியும்படி கல்லுகளை எடுத்து கொண்டார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம். At this they picked up the stone to stone him. அப்போது பாருங்க, இங்க குறை கூறுகிறார்கள். யாரு? Here they may blame him. யூத தலைவர்கள். Who? The Jewish leaders. எதுவரைக்கும் நீங்க எங்களுக்கு சொல்லாம இருக்குங்க? How long will you not tell us? நீ கிறிஸ்துவ என்றால் எங்களுக்கு சொல்லும் என்று. If you are the Christ, you tell us. ஆனால் ஆண்டவர் கிறிஸ்து என்று அங்க சொல்லுகிற பொழுது, அவர் மேசியா என்று தேவனுடைய குமாரன் என்று சொல்லுகிற பொழுது, when he told that he was a Messiah and he is the Son of God, என்ன நடக்கிறது? கல்லுகளை எடுத்து அவர் மீது எரியும்படியா அவர்கள் செய்கிறார்கள். they started picking the stones to hit him. ஆகினால் தான் இங்க நாம் வாசிக்கிறோம். That's what we read here. யோவான் 10:25ல John 10:25. இந்த மாதிரியான சந்தேகம் உள்ள யூத தலைவர்களை பார்த்து, நம்பிக்கையற்ற யூதர்களை பார்த்து, seeing the unfaithful Jews, விசுவாசம் இல்லாத யூதர்களை பார்த்து unfaithful Jews, சொல்லுகிற காரியம் என்று 25ஆம் வசனத்துல நாம் பார்க்கிறோம். in 25 verse we read, இயேசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக, Jesus answered, அதை உங்களுக்கு நான் சொன்னேன், I did tell you, நீங்கள் விசுவாசிக்கவில்லை. you do not believe. என் பிதாவின் நாமத்தினாலே நான் செய்கிற கிரியைகளே என்னை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறது என்று The சொல்லுகிறார். works I do in my Father's name testify about இங்க me. ரெண்டு காரியத்தை அவர் சொல்லுகிறார். Here he talks about நான் me. வார்த்தையின் மூலமாய் உங்களிடத்துல நான் I பேசினேன், spoke to you by words. என்னுடைய செயல் மூலமாய் நான் உங்களிடத்துல இந்த காரியத்தை குறித்து And பேசினேன். also I spoke to you by my நான் தேவனுடைய action. குமாரன் என்று. I am the Son of God. எப்படி செய்கையின் மூலமாய் அவர் எப்படி பேசினார் என்று இங்க How did சொல்லப்படுகிறது. he reveal himself by action? பிதாவின் நாமத்தினாலே நான் செய்த கிரியைகளே என்னை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறது என்று இங்க சொல்லுகிறார். In the name of the Father I have done the miracles, that itself will testify me. நான் உங்களுக்கு சொன்னபடியே நீங்கள் என் மந்தையின் ஆடுகளாய் இராதபடியினால் விசுவாசியாமல் இருக்கிறீர்கள் என்கிறார். Since you are not the sheep of my flock, so you don't believe in me. அப்ப வந்து பாருங்க, ஆகையினால் தான் So only 27ஆம் வசனத்தில் இப்படியாக அவர் சொல்லுகிறார். 27th verse it says, அப்போ எந்த ஆடுகள் அவருக்கு செவி கொடுக்காத இருக்கிறதோ அவர்களை பார்த்து அவர் சொல்லக்கூடிய காரியம் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது, which are the sheep that doesn't listen to his word? அவர்களை பார்த்து அவர் சொல்லக்கூடிய 27ஆம் வசனம், Seeing them what God tells. என் ஆடுகள் என் சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்கிறது. My sheep listen to my என் voice. ஆடுகள் என் சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்கிறது என்றால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? யார்
அவர் யாராய் இருக்கிறார் என்று நாம் பார்க்க வேண்டும். What it means, my sheep listen to my voice. அப்போ என்னுடைய ஆடுகள் என்று சொல்லுகிற பொழுது அவர் யாராய் இருக்கிறார்? When he talks about my sheep, then who is he then? அப்போ நாம் அதே அதிகாரத்துல 11ஆம் வசனத்துல நாம் வாசிக்கும் போது The same chapter in verse 11, அவர் யார் என்பதை அங்க அவர் குறிப்பிட்டு சொல்கிறார். it reveals that who is he then. 11ஆம் வசனத்துல நாம் வாசிக்கிறோம். We read it in verse 11. நானே நல்ல மேய்ப்பன் என்று அவர் சொல்லுகிறார். I am the good shepherd, he says. அப்போ நானே நல்ல மேய்ப்பன் என்றால் I am the good shepherd means, அது கீழே என்னென்ன காரியத்தை அடங்கி இருக்கு? what all is in that? அப்போ பாருங்க, நாம் அவருடைய ஆடுகளாய் மாறுவதற்கு அவர் என்ன காரியங்களை நல்ல மேய்ப்பராய் அவர் செய்கிறார் என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது 11ஆம் வசனத்துல அதே 11ஆம் வசனத்துல நாம் பார்க்கிறோம். To be his sheep, what all he did for us. If you see, we read it in 11th verse. அது கீழே நானே நல்ல மேய்ப்பன் என்று சொல்லிய பிறகு அது கீழே அவர் சொல்லுகிறார், நல்ல மேய்ப்பன் ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிறான் என்று. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep, he says. அப்போ அவர் தன்னுடைய ஆடுகளுக்காக ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார். He gave his life for his sheep. எதற்காக தன்னுடைய ஆடுகளுக்காக ஜீவனை கொடுத்தார் என்றால், Why he gave his life for the sheep? நாம் அவருடைய ஆடுகளாய் மாறுவதற்காக. Become his sheep. அப்போ எப்படி இந்த பூலோகத்துல ஒரு மனுஷன் அவருடைய ஆடுகளாய் மாற முடியும் என்று பார்க்கும் பொழுது, How a man can become his sheep in this world? அது யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்துல நாம் வாசிக்கிறோம். John 1:12 we read this. அங்க நாம் வாசிக்கும் போது, Here we read, அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் whoever believes in his name, அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ whoever accepts him, அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார் he என்று gave நாம் the பார்க்கிறோம். right to become their sheep. ஆனால் இந்த யூதர்களோ But this Jews, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை தன்னுடைய வாழ்க்கையில ஏற்றுக்கொள்ள விருப்பமில்லாதவர்கள். this Jews doesn't want to accept the Lord in their life. ஆண்டவருடைய ஆடுகளாய் மாற அவர்களுக்கு இஷ்டமில்லை. They don't want to become his sheep. அப்போ தன்னுடைய ஆடுகளுக்காக ஜீவனை கொடுத்த ஆண்டவரை தன்னுடைய வாழ்க்கையில சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த நாளிலே தானே அவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக, அதாவது ஆடுகளாக மாறுகிறார்கள். When they believe that he is the one who is giving the life for them, when they accept that, then only they become his sheep. அப்போ பாருங்க, யோவான்ல நீங்க அப்படியே மேல இருந்து வாசித்து வருகிற போது 2ஆம் அதிகாரத்துல 2ஆம் வசனத்துல இருந்து வாசித்து பார்க்கும்போது, when you read it from the second verse, மேய்ப்பனுடைய பண்புகள் எப்படி எல்லாம் இருக்கிறது என்று அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. it talks about the characteristic of a shepherd. அப்போ 2ஆம் வசனத்துல நாம் வாசிக்கிறோம், In the second verse we see, அப்போ ஆடுகளுடைய மேய்ப்பனாய் இருக்கக்கூடியவன் வாசல் வழியாய் பிரவேசிக்கக்கூடியவனாய் இருக்கிறான் என்று நாம் பார்க்கிறோம். the shepherd always enters in the front door. மேய்ப்பனானவன் வாசல் வழியாய் பிரவேசிக்கக்கூடியவனாய் The காணப்படுகிறான். shepherd always enters in the front அப்போ door. வாசலுக்கு அப்புறமாக பிறகோ அல்லது பக்கம் நுழையக்கூடிய மேய்ப்பர்கள் அவர்கள் மேய்ப்பர்களாக இருக்க முடியாது. When they come on the other side of the door, side of the room, cannot be a shepherd. அததான் நம்ம 9ஆம் வசனத்துல நாம் வாசிக்கிறோம். In verse 9 we read, நானே வாசல், I am the way. என் வழியாய் ஒருவன் உட்பிரவேசித்தால், I am the gate. Whoever enters through me அவன் ரட்சிக்கப்படுவான், will be saved. அவன் உள்ளும் புறமும் சென்று மேய்ச்சலை கண்டடைவான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. They will come in and go out and find pasture. பக்க வழியாய் நுழையக்கூடியவர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம். The thief who comes, திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறான் என்று வேறொன்றுக்கும் வரான். the thief comes wanting to steal and kill. நானோ அவைகளுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டாயிருக்கும்படியும் அது பரிபூரணப்படவும் வந்தேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். I have come that they may have life and have it to the full. அது மாத்திரமல்ல, Not only that, மேய்ப்பன் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் என்னென்ன என்று நாம் பார்க்கும்போது what the shepherd does, 3ஆவது வசனத்துல நாம் வாசிக்கிறோம், in third verse, ஆடுகளை பெயர் சொல்லி கூப்பிட்டு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. he calls by their name. அந்த மேய்ப்பனுக்கு ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட ஆடுகள் மேல கரிசனை உள்ள ஒரு மேய்ப்பனாய் காணப்படுகிறார். He has the consent of each and every ஒரு sheep. அதாவது ஒரு தனிப்பட்ட ஆடுகளே அவன் நன்றாய் அறிந்திருக்கக்கூடியவனாய் இருக்கிறான், மேய்ப்பனாய் இருக்கக்கூடியவன். He understands that each and every individual sheep. அது மாத்திரமல்ல, Not only that, 3ஆம் வசனத்துல நாம் வாசிக்கிறோம், in
third verse we அந்த read, மேய்ப்பனானவன் செய்யக்கூடிய காரியம் வெளியே நடத்தி கொண்டு போகிறான் என்று நாம் he wants பார்க்கிறோம். to take them out. அது மாத்திரமல்ல, அவைகளுக்கு முன்பாக நடந்து போகிறான் என்று And நாம் he பார்க்கிறோம். leads them in front. அப்போ அவைகளுக்கு முன்பாக நடந்து போகிறான் என்று சொல்லுகிற பொழுது 4ஆம் வசனத்துல When he goes in front of the sheep, அந்த ஆடுகளுக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய எல்லா பிரச்சனையிலிருந்தும் போராட்டத்திலிருந்தும் உபத்திரவத்திலிருந்தும் ஆடுகளை பாதுகாக்க ஆடுகளுக்கு முன்பாக அவன் செல்லக்கூடியவனாய் இருக்கிறான் மேய்ப்பனாக. why the shepherd goes in front of the sheep while leading them? Because whatever the hurdles and the problems and distractions that they face, he has to face everything to protect the sheep. ஆகையினால் தான் வந்து ஏசாயா 40வது அதிகாரத்துல 11ஆம் வசனத்தை நாம் இப்படியாக வாசிக்கிறோம். Isaiah 40 we read, ஏசாயா 40வது அதிகாரம் 11ஆம் வசனம். 11th verse. மேய்ப்பனை போல தமது மந்தையை மேய்ப்பார். 11th verse we read, மேய்ப்பனை போல தமது மந்தையை மேய்ப்பார். he tends his flocks like a shepherd. ஆட்டுக்குட்டிகளே தமது புயத்தினால் சேர்த்து He gathers the lambs in his arm தமது மடியிலே சுமந்து and carries them கரவலாடுகளே மெதுவாய் நடத்துகிறார். close to his heart. He gently leads those they have young. ஒவ்வொருவனுடைய நிலைமையை ஆண்டவருக்கு நன்றாய் தெரியும். Each and every sheep he understand and what are the conditions they are. நம்முடைய பலத்துக்கு மிஞ்சிய ஆண்டவர் எதையும் செய்யறதில்லை. He doesn't do anything beyond our இங்க நீங்க limits. பாக்குறோம் ஆட்டுக்குட்டிகளே ஆண்டவர் எப்படி நடத்துகிற விதமே வேற மாதிரி இருக்குது. We know that nowadays how they treat the sheep. ஆட்டுக்குட்டியினுடைய தாயே நடத்துகிற விதம் வேற மாதிரி இருக்குங்க. How he treats the mother of the sheep. அவனுடைய பலவீனம் ஆண்டவருக்கு நன்றாக தெரியும். He knows the problems what they அந்த face. பலவீனத்துல ஆண்டவர் பலத்தை கொடுப்பதற்காக ஆண்டவர் அப்படியாய் அவைகளை சரியான விதத்துல அவர் நடத்துகிறவராய். In their weakness he want to be their strength, so he guides them. அப்போ உங்களுக்கு நன்றாக புரிவதற்காக ஒரு கதையை உங்களுக்கு நடந்த ஒரு சம்பவத்தை சொல்ல To ஆசைப்படுகிறேன். make you understand, I would like to give a small நான் சிறு example. வயதில் இருந்த பொழுது கிராமத்துல ஆடு மேய்ப்பர்கள் மேய்க்கக்கூடிய அந்த வயல்வெளியில அவங்க கூட நான் செல்வது உண்டு. When I was young, I used to go along with the shepherds. மேய்ப்பர்கள் வந்து அப்படியாக 2-3 மேய்ப்பர்கள் வந்து இணைத்து ஆடுகளை கொண்டு போய் 100கணக்கான ஆடுகளை வயல்வெளியில அவர்கள் மேய்ப்பார்கள். They raise the flocks in the அவங்களுடைய தொழுவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆடுகளை ஒன்றாக இணைத்து கொண்டு போய் அங்க வயலிலே அவர்கள் மேய்ப்பார்கள். All the shepherds they gather together and take their own flocks along with everybody's and they go and rear it in the field. மேய்த்து மாலை வேளையிலே ஆடுகளை ஓட்டி கொண்டு வீட்டுக்கு வருவார்கள். While they are coming back, they all together they come. அந்த மேய்ப்பர்கள் அப்படியாக தங்களுடைய வீட்டிற்கு அவர்கள் பிரிந்து போகிற வேளையில When they wanted to go to their houses, ஆடுகள் தானாய் அந்த மேய்ப்பர்களை பின் செல்லும். all the flocks go by themselves. 100கணக்கான ஆடுகள் இருக்கும். Though they have hundreds of sheep, அந்த 100கணக்கான ஆடுகள் தன்னுடைய மேய்ப்பனை அடையாளம் கண்டு கொண்டு அவனுடைய சத்தத்தை அவைகள் கண்டு கொண்டு அப்படியாக அந்த மேய்ப்பனை பின் செல்லக்கூடியவர்களாய் இருக்கும். It also understands the voice of the shepherd and it goes along with the shepherd, each and every flock. யோசிச்சு பாருங்க, 5 அறிவுள்ள ஆடு தன்னுடைய மேய்ப்பனுடைய குரலை கண்டுபிடிக்குது. The 5 sense sheep could understand the voice of the shepherd. மேய்ப்பன் போகக்கூடிய இடத்துக்கு அந்த ஆடுகள் போகும். Wherever the shepherd goes, the sheep goes behind it. ஒருவேளை அந்த மேய்ப்பனுடைய மந்தைகள் வந்து வித்தியாசமான சூழ்நிலையில் இருக்கலாம். Maybe the flocks are in different condition. ஒருவேளை அந்த மேய்ப்பனுடைய சில மேய்ப்பனுடைய இல்லம் வந்து நன்றாக அந்த ஆடுகளுக்கு ஷெட் போட்டு நல்ல ஒரு சூழ்நிலையை அமைச்சு கொடுத்திருப்பாங்க. Maybe the flocks will be kept at a shed and there are ஒரு சில மேய்ப்பர்கள் வந்து வசதி இல்லாத அந்த மேய்ப்பர்கள் வந்து ஆடுகளை அப்படியாக வெளியே வந்து கட்டி போட்டு அந்த ஆடுகளை வந்து அவர் பராமரிப்பாங்க. Some of the sheep will be left outside. பாருங்க, ஆனால் அந்த ஆடுகள் வந்து அந்த லக்ஸரியே அது விரும்பாது. It doesn't want luxury. அந்த மேய்ப்பனை பார்த்து அந்த மேய்ப்பன் எந்த இடத்துக்கு அவன் போகிறானோ அந்த இடத்துக்கு அந்த ஆடுகள் கடந்து செல்லும். Wherever the shepherd goes, the flocks தானாய் அது பிரிந்து போகும். and it separates. அப்போ வந்து பாருங்க, இதுதான் வந்து அதாவது ஆடுகளுடைய குணாதிசயமாய் It is the இருக்கிறது. quality of the sheep.
அப்போ அதுதான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், That's what Jesus tells. என்னுடைய ஆடுகள் என் சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்கிறது என்று. Sheep hears my voice. அது மாத்திரமல்ல, And not only that, அந்த ஆடுகள் வந்து இந்த மேய்ப்பனுக்குரியவன் என்பதே அந்த ஆடுகளுக்கு நன்றாய் தெரியும். the sheep knows that it belongs to that particular shepherd. அப்ப எஜமானுடைய குரலை அது கேட்டுக்கொள்ளக்கூடிய ஆடுகளா இருக்கிறது. The sheep hear the voice of the shepherd. அந்த மேய்ப்பன் எங்க இடத்துல கொண்டு செல்லுகிறானோ அந்த இடத்துல அது செல்லக்கூடியதா இருக்கிறது. அதை அப்படியாய் பின்பற்றக்கூடிய ஆடுகளா. Wherever the shepherd leads them, they go behind him. ஆகையால் தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த யோவான் நாம் 10வது அதிகாரம் 27வது வசனத்துல நாம் வாசிக்கிறோம், என் ஆடுகள் என் சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்கிறது. That's what we read it in John 10:27. அது கீழ நீங்க வாசிக்கும்போது, In the below நான் அவைகளை அறிந்திருக்கிறேன். I know them. நீங்க எத்தனையோ பேர் இப்படியா கேள்வி கேட்கிறாங்க. There are many questions they ask us. ஒருவேளை கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையில, உபத்திரமான ஒரு சூழ்நிலையில அவர்கள் கடந்து போகிற பொழுது, வியாதியில கடந்து போகிற பொழுது, when they go into a difficult ஆண்டவர் என்னை பார்க்கிறாரா, ஒருவேளை ஆண்டவர் என்னை பார்க்கவில்லையா என்று அநேகர் கேள்வி கேட்கிறாங்க. They had started asking the question whether does not God cares for us. ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நான் அவைகளை அறிந்திருக்கிறேன். But God tells, I know them. ஆண்டவர் நம்மை நன்றாய் அவர் அறிந்து கொண்டிருக்கிறார். God knows us completely. எல்லா காரியத்தையும் நன்மைக்கு ஏதுவாகவே அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில அனுமதிக்கிறார். Whatever God does, it is for our good. அது மாத்திரமல்ல, Not only that, நீங்க பார்க்கும்போது நான் என்னுடைய ஆடுகளே அறிந்திருக்கிறேன் என்றால் எதை காண்பிக்கிறது? அவ்வளவாய் ஆண்டவர் நம்ம மேல பாசம் கொண்டிருக்கிறவராய் இருக்கிறார். when God says I know them, that means God has got so எல்லா சூழ்நிலையும் நம்மை அவர் பராமரிக்கிறவராய் இருக்கிறார். all the circumstances take care of us. We have no rights. நமக்கு எந்தவித தகுதி இல்ல அவரை நாம் கேள்வி கேட்கிறதுக்கு. We don't have any rights to ask questions. அது எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் நம்ம ஆண்டவரை பார்த்து கேள்வி கேட்க முடியாது. We need not ask any questions. ஆகையால தான் சங்கீதக்காரன் சொல்றாரு 139வது சங்கீதத்துல, In Psalms 139 he says, நான் அவைகளை அறிந்திருக்கிறேன் என்றால் அதற்கு உதாரணமாக நாம் சங்கீதத்தின் 139வது அதிகாரத்துல நாம் வாசிக்கும் போது சங்கீதக்காரன் எப்படி சொல்கிறார் என்று தாவீது சொல்றாரு, in Psalms 139, கர்த்தாவே நீர் என்னை ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கிறீர். You have searched me, Lord. என் உட்கார்தலையும் என் எழுந்திருக்குதலையும் நீர் அறிந்திருக்கிறீர். You know when I என் sit நினைவுகளை and when I rise. தூரத்திலிருந்து அறிகிறீர். You preserve me my நான் நடந்தாலும் படுத்திருந்தாலும் என்னை சூழ்ந்திருக்கிறீர். You discern my going out and என் my வழிகளெல்லாம் உமக்கு தெரியும். You are familiar with all my ways. 16வது வசனத்துல நாம் வாசிக்கிறோம், In verse 14, என் கருவை உம்முடைய கண்கள் கண்டது. என் அவைகளில் 16வது வசனத்துல, என் அவைகளில் ஒன்றாகிலும் இல்லாத பொழுதே அவைகள் அனைத்தும் அவைகள் உருவேற்படும் நாட்களும் உம்முடைய புஸ்தகத்தில் எழுதி இருக்கிறது. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book. காரணம் அவர் எல்லாம் அறிந்த ஆண்டவர். Because he knows everything. எல்லாம் அறிந்த ஆண்டவர். He knows everything. நம்முடைய சூழ்நிலையை நமக்கு He knows our condition also. ஆகினால் அது கீழே நீங்க வாசித்து பார்க்கும்போது, If you read it below, அப்போ அது கீழே 10வது அதிகாரம் 27வது வசனத்துல, அவைகள் எனக்கு பின் செல்கிறது. it comes behind me. அப்போ தன்னுடைய எஜமானுடைய குரலை அந்த ஆடுகளால நன்றாய் புரிந்து கொண்டு அது எஜமான் பின்னாடி செல்லக்கூடிய ஆடுகளா இருக்கிறது. And it hears the master's voice and they come behind him. அப்போ எஜமானுடைய குரலை அந்த ஆடுகள் வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணலன்னா அது எஜமானுடைய ப்ராப்ளம் கிடையாது. If the sheep does not recognize the master's voice, it is not a problem of the master. அது ஆடுகளுடைய ப்ராப்ளம். It is a problem of அந்த ஆடுகள் வந்து அப்படியாக எஜமானுடைய குரலை கேட்டு எஜமான் பின்னாடி போகாத பட்சத்துல அந்த ஆடுகள் பிரச்சனை மாட்டேங்குது. When the sheep doesn't hear the voice of the master and it doesn't go behind him, then it is in trouble. ஆகையால் தான் ஆண்டவர் சொல்கிறார், என் ஆடுகள் எனக்கு பின்னாடி செல்கிறது என்று. My sheep follows me. அப்போ ஆண்டவர் வந்து ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு காரியத்தை 28வது வசனத்துல சொல்லி இருக்கிறார். In verse 28 he gives a blessing. அவருடைய சத்தத்திற்கு செவி கொடுத்து அவருக்கு பின் செல்லக்கூடியவர்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்து இருக்கக்கூடிய மகா பெரிய ஆசீர்வாதம் என்ன என்று நாம் பார்க்கும்போது,
when they hear his voice and go behind him, God is giving them a blessing. What is it? அதாவது நித்தியத்தின் ஆசீர்வாதம். It's an eternal blessing. நான் அவைகளுக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறேன். I will give them eternal life. அவைகள் ஒரு காலம் கெட்டு போவதில்லை. And they won't perish. ஒருவனும் அவைகளை என் கையிலிருந்து பறித்துக் கொள்வான். And nobody can snatch them from me. அப்போ வந்து பாருங்க, ஆண்டவருடைய வாய்ஸை கேட்கக்கூடிய பிள்ளைகளும் அவருக்கு பின் செல்லக்கூடிய பிள்ளைகளும் இந்த மாதிரியான ஆசீர்வாதத்தை அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையில பெறுகிறார்கள். When they hear the voice of the Lord and when they walk accordingly, they will இந்த நித்திய ஜீவத்தை கொடுப்பதற்காக தானே தன்னுடைய ஆடுகளுக்காக ஆண்டவர் ஜீவனை கொடுத்தார். To this blessing what God wants to give them, so only gave his life. அப்ப ஆடுகளா யார் மாறுகிறார்கள் என்று நான் சொன்னேன். Who can become the sheep? யாரு அவருடைய தன்னுடைய வாழ்க்கையில சொந்த ரட்சகராக கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் அவருடைய ஆடுகளா இருக்கிறார்கள். Whoever accepts him as person, அவருடைய ஆடுகளா இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு நித்திய ஜீவனை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். and to them he is given the eternal life. அது மாத்திரமல்ல, not only that, ஆண்டுடைய ஏக்கம் இந்த பூலோகத்தில் இன்னும் என்னவா இருக்கிறது என்று நாம் பார்க்கும்போது, what is God's desire in this world? 16ஆம் வசனத்துல நாம் வாசிக்கிறோம். In verse 16 we read. யோவான் 10:16 நாம் வாசிக்கிறோம். Verse 16 we read. தேவனுடைய ஏக்கம் என்னவா இருக்கிறது என்றால், இந்த தொழுவத்தில் உள்ளவைகளே அல்லாமல் வேறே ஆடுகளும் எனக்கு உண்டு. I have other sheep that are not of this sheep. அவைகளை நான் கொண்டு வர வேண்டும். I must bring them also. அவைகளின் சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்கும். They too will listen. அப்பொழுது ஒரே பந்தயம் ஒரே மேய்ப்பனாமாகும். And there shall be one flock. இதுதான் ஆண்டுடைய ஏக்கமா இருக்கிறது. This is the urge and desire of the Lord. அப்போ இந்த பூலோகத்துல அவருடைய மந்தைக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய ஆடுகளை அவர் கொண்டு வர வேண்டும். He wants to bring all the sheep which is outside of this God's கொண்டு வந்து, and he wants to bring them. அந்த ஆடுகள் வந்து அவருடைய சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்க வேண்டும் என்பது அவருடைய ஆர்வமா இருக்கிறது, வாஞ்சியா இருக்கிறது. It is his longing to bring them and they should also hear his voice. கடைசியாக ஒரு உதாரணத்தை நான் பைபிள்ல இருந்து நான் வாசிக்க போறோம். Lastly, I would like to talk to you an example. எசேக்கியேல் 34வது அதிகாரத்தை எடுத்துக்காங்க. Ezekiel 34வது அதிகாரம் 11 இருந்து 16 வரை நாம் வாசிக்கும் போது ஆண்டுடைய ஏக்கம் என்னவா இருந்தது என்று நாம் இங்க இஸ்ரவேல் மக்களை குறித்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம். We read it from 11 to 16. அப்ப காணாமல் போன ஆடுகளை மறுபடியுமாக கொண்டு வர வேண்டும் என்பது அவருடைய வாஞ்சியா. It is his longing to bring the lost sheep. அப்ப வாசிக்கிறோம் 11ஆம் வசனத்துல நாம் வாசிக்கிறோம். எசேக்கியேல் 34வது அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்துல வாசிக்கும்போது We read it in 34:11. Ezekiel. கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறதாவது என்னவென்றால், For this is what the sovereign Lord இதோ says. நானே ஆடுகளை விசாரித்து அவைகளை தேடி பார்ப்பேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். I myself will search for my sheep. ஒரு மேய்ப்பன் சிதறுண்ட தன் ஆடுகளை நடுவே இருக்கிற நாடுகளில் தன் மந்தையை தேடி கொண்டிருக்கிறது போல நான் என் ஆடுகளை தேடி மப்பும் மதாரமான நாளிலே அவைகள் சிதறுந்து போன எல்லா இடத்திலிருந்தும் அவைகளை தப்பி வர பண்ணுவேன். As a shepherd looks after a scattered flock when he is with them, so will I look after my sheep. I will rescue them from all the places where they were scattered on a day. அதுவே ஆண்டுடைய ஏக்கமா இருக்கிறது. I will bring them out of the nation. அப்ப சிதறி இருக்கக்கூடிய ஆடுகளை மீண்டுமாக கொண்டு வர வேண்டும் என்பது ஆண்டவருடைய வாஞ்சியா இருக்கு. It is his longing and desire to bring back all the scattered sheep. அப்போ வந்து பாருங்க, அது கீழ வசனத்துல 13ஆம் வசனத்துல நாம் வாசிக்கிறோம். In verse 13 we read, அவைகளை ஜனத்திலிருந்து புறப்படவும் தேசத்திலிருந்து சேரவும் பண்ணி, I will bring them out from the nation and gather them from அவைகளுடைய சுய தேசத்திலே அவைகளை கொண்டு வந்து, I will bring them into their own land. இஸ்ரவேல் மலைகளின் மேலும் ஆறுகள் அண்டையிலும் தேசத்தின் சகல வாசஸ்தலங்களிலும் அவைகளை மேய்ப்பேன் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். Israel and the ravens and in all the settlement in the land. 14ஆம் வசனத்துல நாம் வாசிக்கிறோம். In 14, அவைகளை நல்ல மேய்ச்சலிலே நான் மேய்ப்பேன். I will tend them in a good pasture. இஸ்ரவேலுடைய உயர்ந்த மலைகளிலும் அவைகளுடைய தொழுவம் இருக்கும். And the mountain high of Israel will be their gate. அவைகள் நல்ல தொழுவத்தில் படுத்துக்கொள்ளும். They will lie down in a good gazing. இஸ்ரவேலின் மலைகளின் மேல் நல்ல மேய்ச்சல் மேயும். And they will feed in a rich pasture on the mountain. என் ஆடுகளை நான் மேய்த்து I myself will tend my sheep. அவைகளை நான் மடக்குவேன். And
have them lie down, என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். declares the sovereign Lord. நான் காணாமல் போன ஆடுகளை தேடி I will go behind the துரு- search for the lost sheep. துருத்துண்டதை திரும்ப கொண்டு வந்து துருத்துண்ட ஆடுகளை மறுபடியுமாக நான் கொண்டு வந்து I'll bring the strayed sheep back. எலும்பு முறித்தவர்களே காயங்களை கட்டி I will bind up the injured and strengthen the weak. நசல் கொண்டதை திடப்படுத்துவேன். But the sleek and the strong I will destroy. நியாயக்கு தக்கதாக அவைகளை மேய்த்து புஷ்டியும் பலமுள்ளவைகளை நான் அளிப்பேன் I என்றார். will shepherd the flock with justice. அப்போ இது ஆண்டவர் இதுதான் அவருடைய ஏக்கமா இருக்கிறது. This is his urge and desire. இது கூட ஒரு சைன், அதாவது கடைசி காலத்துல ஆண்டவர் அப்படியாக இஸ்ரவேல் ஜனத்தை தன்னுடைய தேசத்துல அவர் கூட்டிக் கொண்டு அப்படியாக ஒரு தேசமாக நிலைநாட்டுவது கடைசி காலத்தின் ஒரு அறிகுறியாக கூட இருக்கிறது. It is his longing and desire to bring back all the scattered Jews to Israel. அப்போ பாருங்க, இந்த காலை நேரத்துல இந்த வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம்னா, This morning that we are hearing his word, அவருடைய ஆடுகளா இருக்கக்கூடிய நாம், that we are the sheep. நம்முடைய பொறுப்புகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில என்னவா இருக்குது? What is our responsibility? ஒருவேளை ஆடுகளா இருந்தும் நாம் அவருடைய வார்த்தைக்கு நாம் செவி கொடுக்காம நாம் அப்படியாக நாம் வெளியே போய் கொண்டிருக்கிறோமா? Though we are sheep and we are not listening to his word and we are going back out. ஒருவேளை ஆண்டவருடைய வசனத்தை கேட்டும் நாம் கீழ்ப்படியாம இருக்கிறோமா? In spite of hearing his word, are we like that? ஒருவேளை நமக்கு நாமே நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு நாமே மேய்ப்பனா இருக்கிறோமா? Are we the shepherd of our own lives? ஒரு காரியத்தை நாம் மனதில் வைத்துக் கொள்ள We வேண்டும். have to understand one thing. நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு அவர் மேய்ப்பனா இருக்கிறார். For our lives, Jesus is our shepherd. என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு நான் மேய்ப்பனா இருந்தேன் என்றால், If I am going to be the shepherd of my life, நான் பிரச்சனைக்குள்ளாய் நான் மாட்டேன். I'll be into trouble. ஆனா என்னுடைய மேய்ப்பருக்கு நான் அடங்கி என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் நடக்கும் பொழுது, If I obey the word of my shepherd இந்த பூலோகத்திலே நான் and I ஆசீர்வதிக்கப்படுவேன். live, then I'll be blessed in this அது world. மாத்திரமல்ல, நித்திய ஜீவனுக்குள்ளாய் நான் கடந்து செல்கிறேன். And also I go into the eternal life. ஆகையால் இந்த காலை நேரத்துல நாம் நம்மை ஆராய்ந்து பார்ப்போம். Let us this morning search our heart. அவருடைய ஆளுகைக்கு கீழாய் நாம் அவருக்குள்ளாய் நாம் அப்படியா இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் நம்மை பலப்படுத்தி நடத்துவார். When we come under this authority, God will guide us and bless us. தேவன் தாமே உங்களை ஆசீர்வதித்து May வழிநடத்துவார். God bless you all. Wonderful message. I hope God would have spoken to each and every one of us. And we have to know that who is our shepherd? Is God as our shepherd, or we are shepherd for ourselves? If God is our shepherd, we'll allow him to rule us and lead us. Wonderful message. Listen to the song and be blessed. கண்மலையின் மறைவில் உள்ளங்கையின் நடுவில் கண்களின் கருவிழிகள் போல் இம்மட்டும் காதிரே கண்களின் கருவிழிகள் போல் இம்மட்டும் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவரே நீ நினைத்தது தடைபடாது சகலத்தையும் செய்ய வல்லவரே நீ நினைத்தது தடைபடாது அதிகளின் காலத்தில் நேர்த்தியாய் செய்து முடிப்பவரே அதிகளின் காலத்தில் நேர்த்தியாய் செய்து முடிப்பவரே கண்மலையின் மறைவில் உள்ளம் கையின் நடுவில் கண்களின் கருவிழிகளை போல் இம்மட்டும் காதிரே கண்களின் கரு
நாளுக்காக கவலை வேண்டாம். காகத்தை கவனி நாளை நாளுக்காக கவலை வேண்டாம். காகத்தை கவனி ஏழை நான் கூப்பிட்ட போதெல்லாம் இறங்கி ஏழை நான் கூப்பிட்ட போதெல்லாம் இறங்கி பதிலளித்தேன். கண்ணறையின் மறைவில் உள்ளங்கையின் நடுவில் கண்களின் கருவிழிகளைப் போல் இன்மட்டும் கண்களின் கருவிழிகளைப் போல் இன்மட்டும் காதிரே. கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி நாம் பார்ப்போம். எங்கள் நல்ல மேய்ப்பராகிய எங்கள் தெய்வமே, இந்த காலையிலே எங்களை தாழ்த்தி பாதத்தை முத்தமிட்டு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை போற்றுகிறோம், உம்மை வணங்குகிறோம். இந்த தொழுகையின் சமயத்தில் எங்களோடு இருந்தீர். எங்கள் அருமை மக்கள் இடத்திலே நாங்கள் இந்த இணையதளத்தின் மூலமாக இணைக்க செய்தீர். இந்த நாளின் செய்தியை கேட்ட உம்மை ஆராதித்து தொழுது கொண்ட பிள்ளைகள் மீது உடைய இரக்கமும் கிருபையும் காட்டு நீர் பலப்படுத்தி அவர்களுக்கு நல்ல மேய்ப்பனாக அவர்களை போஷித்து பராமரித்து சுகப்படுத்தி எல்லா வியாதியிலிருந்து காப்பாற்று. எந்த தீங்கும் வராமல் உடைய பிள்ளைகளை நீர் காப்பாற்றும்படியாக அடியேன் ஜெபிக்கிறேன். ஆண்டவரே, இந்த உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பரிசுத்தவான்களையும் இந்த காலையிலே நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம். ஒவ்வொரு உத்தம திருச்சபைக்காகவும் அதன் போதகர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்கள் தேசத்தின் தலைவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். உடைய பிள்ளைகளை காப்பாற்றும் ஆண்டவரே. உடைய பிள்ளைகள் மூலமாக உடைய நாமம் மகிழ்படட்டும் ஆண்டவரே. உடைய இரக்கத்திற்கு எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். உடைய கிருபைக்கு எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். எங்கள் நல்ல மேய்ப்பரே, உடைய ஆளுகையின் கீழே நாங்கள் இருக்க விரும்புகிறோம். நாங்கள் பாதுகாப்பாக இருப்போம் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். சுவாமி, நீர் எங்களை ஆளும் போது, எங்களை நடத்தும் போது, எங்களை பலப்படுத்தும் போது, எங்களுக்கு சுகத்தை கொடுக்கும் போது நாங்கள் உண்மை மகிமைப்படுத்துவோம். எல்லா மகிமையும் கனத்தையும் முக்கிய செலுத்தி இயேசுவின் நாமத்திலே தாழ்மையோடும் பணிவோடும் ஏறெடுக்கிறேன். ஜீவனுள்ள பிதாவே, என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. நமது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த தேவ ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம் ஆசீர்வாதம் நம் அனைவரோடும் கூட இன்றும் என்றும் சதா காலங்களில்